हाँ जी स्टार्ट करते हैं आप अज का टॉपिक। असी देखो वैसे भी इकोनॉमी अपनी चल रही सी, ठीक है, जिमें आपको पता भी है कि एक्साइज का पेपर भी अपना तो वो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, GST एज टॉपिक भी है जोड़ा स्पैशल PPSB ने अपना सिलेबस पिछली बार रिलीज़ किया सी। ये मन के चलीए कि एज वार भी उही सिलेबस हो, जे मान लो ना भी हो तो एक गल तो पक्की है, इकोनॉमी तो उन्होंने कहनी है पाने वास्ते। दूजी गल PPSC के पेपरों इकोनॉमी का अपना रोल है ही है। असी अपना इकोनॉमी का लैक्चर टैक्स सिस्टम जोड़ा सीगा उसे नूं कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो ही साडे कोल अज का टॉपिक जोड़ा साडे पढ़न वाला है वो है जी एक्साइज ड्यूटी। कल टॉपिक जो असी पढ़िया सीगा वो सीगा साडा कस्टम ड्यूटी, अज असी पढ़न जा रहे हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। ये अपनी जे असी इनू ओहदे पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखिए, एक्साइज के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, ते दूसरी डेमो आ, ठीक है, जी कि यूट्यूब पर भी अपलोड हो रही है। इस तो बाद असी कल तो जो असी ऐप पर कंटिन्यू करांगे तो वह होगा साडा GST, जिहदे कि साडे डिटेल्ड 2 लैक्चर होणगे अगे, ठीक है। उस तो बाद असी इसे इकोनॉमी अगे कैरी ऑन करांगे इकोनॉमी ऑफ पंजाब, ताकि असी इकोनॉमी वाला टॉपिक जोड़ा साडा चल रहा है, सबजैक्ट चल रहा है जोड़ा इकोनॉमी, वो भी पूरा हो जाए। पंजाब इकोनॉमी करने नाल की हो जाऊगा, पंजाब दे कुछ एक्साइज के पेपर वालियां दी पंजाब इकोनॉमी की डिमांड भी पूरी हो जाऊगी। वैसे तो कायदे के तौर पर टैक्स तो बाद सानू असी सिक्योरिटी मार्केट चैप्टर पढ़ना सीगा, बट एक पेपर होर आया नेड़े तेड़े फंक्शनल मैनेजर का, उन्होंने बच्चों की डिमांड आ कि पंजाब इकोनॉमी तुसी पहला कंप्लीट करा दो, बिकॉज उन्होंने पेपर च आनी है। सो इस तो बाद असी उस विच होवांगे। फिलहाल असी कर रहे हैं जी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है जी। एक्साइज ड्यूटी हुंदी की आ, सानू ये आबकारी कर कदों चुकाना पैंदा है। वैसे बेसिकली ये टैक्स नहीं हुंदा, एक ड्यूटी के तौर पर ही आ, अगे जाके एक्सप्लेनेशन च आई जाऊगा कि टैक्स क्यों आ तो ड्यूटी क्यों नहीं गी, ठीक है। ड्यूटी क्यों आ तो टैक्स क्यों नहीं गा। असल च ये आबकारी कर जिहड़ा है ये कौन वसूलदा है, मैं पहले ही एक गल क्लीयर कर चुकिया। एक टेबल ते तुहानूं जल्दी तो पहला लैके जावां मैं, ताकि तुहानूं समझ आ जाए कि सनैरीओ की है अज दा, ठीक है। क्योंकि पहला आपां उस सनैरीओ तक पहुँचते हैं, दोबारा फिर वापस आके आपां इस चैप्टर नूं पढ़ांगे, काफ़ी वड्डा है, ठीक है जी। आ जाओ हुण कहता जी GST लगन तो बाद कल वाले लैक्चर की कंटिन्यूएशन च तुसीं इस लैक्चर नूं देख सकते हो। सानू ये गल चंगी तरह पता है कि जिहड़े अप्रत्यक्ष कर ने, मतलब इनडायरैक्ट टैक्स ने, भारत सरकार 2 तरीके के टैक्स वसूलती है, डायरैक्ट तो इनडायरैक्ट। ये जिहड़े इनडायरैक्ट टैक्स ने जिन्हां दा इंसीडेंस ते इंपैक्ट वक्खो वक् हुंदा है, ये तो मैं बहुत बार समझा चुके हैं कि टैक्स लगदा किसी होर ते आ ते पैंदा किसी होर नूं आ। एक्साइज भी एवें आ, तो जिहड़े बंदे ने कार का चक्का बनाया है टैक्स तो उन्होंने भरना पिया, टैक्स तो उन्होंने पिया, पर चक्के वाले ने पाता कार बनाने वाले ते, कार बनाने वाले ने पाता शोरूम वाले ते, शोरूम वाले ने पाता कस्टमर ते। पे किन्ने किता भला कस्टमर ने। इट मीनस इंसीडेंस किते होर ते इंपैक्ट उहदा असर किते होर पिया। ये इनडायरैक्ट टैक्स की निशानी हुंदी है। इनडायरैक्ट टैक्स नूं लैके भारत दे विच 2017 की 1 जुलाई दी रात नूं एक बहुत वड्डा सुधार होया। 30 जून ते 1 जुलाई की रात दे विच वो सुधार ये सीगा कि भारत सारे प्रकार के इनडायरैक्ट टैक्स लगभग खत्म कर दिते गए, जिन्हां च कई नाम बड़े मशहूर सी। केंद्रीय अबकारी ड्यूटी, वधीक अबकारी ड्यूटी, सर्विस टैक्स हो गया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, ऑक्ट्राइज चुंगियां वगैरह, मनोरंजन टैक्स हो गया, वैट हो गया। ये सारे इनडायरैक्ट टैक्स खत्म कर दिते गए, तो इन्हां दी जगह ते एक टैक्स लिआंदा गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। जदों ये सारे टैक्स खत्म होए तो ये किते ना किते 2 चीज़ों के पॉइंट पर नोट करियो, एक एक्साइज सेंट्रल एक्साइज, एक एडिशनल एक्साइज। इट मीनस एक्साइज भी खत्म होकर किहदे चले गया भला, GST चले गया। अज एक्साइज टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीनस एक्साइज अज के जमाने च है नहीं, ये आबकारी कर जिहड़ा है वो अज के जमाने च है नहीं, पर फिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हैगा है। मतलब जे हैगा तो फिर है क्यों नहीं। इट मीनस यही तो कहानी है कि बई जदों सेंटर ने अपना सेंटर वालियां ने अपना एक्साइज GST च मिलाउण वास्ते राजी होए, तो स्टेट अपने टैक्स मिलाउण वास्ते राजी होए। स्टेट ने क्या असीं अपना वैट GST च पा दांगे साडे वाले हिस्से चों, तुसीं अपने वाले हिस्से चों की पा दो, आबकारी पा दो, मतलब की पा दो, एक्साइज पा दो। गल क्लीयर। फिर स्टेट वाले मुकर गए कि नहीं असीं दारू ते असीं पेट्रोल इन्हां दे उपर जिहड़ा वैट आ उहनूं बाहर रखना है। फिर सेंटर वाले मुकर गए कि असीं भी मैडिकल के प्रोडक्ट ते लगन वाली एक्साइज बाहर रखांगे। इट मीनस इन्हां ने अपना एक्साइज का कुछ हिस्सा GST तो बाहर रख लिया, इन्हां ने अपने वैट का कुछ हिस्सा GST तो बाहर रख लिया।
ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਬਸਿਊਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? GST। ਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ 100% ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ 15% ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ 15% ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 20 ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ 100 ਤੇ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਸਟਮਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਰਾਜਸਵ ਵਿਭਾਗ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਭਰੂੰਗਾ? ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਡੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਭਰਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਸੀ ਭਰੀ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਤਾ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਰਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਟਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਅਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹਲਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਬਕਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਭਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਰੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਾ 'ਚ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਤੇ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਉਹ, ਇੰਪੈਕਟ ਮੈਂ। ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਅੱਡੋ ਅੱਡ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੋਇਆ। ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਜੇ ਇਹੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, 6 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। 6 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਸੇਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਖਪਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਈ ਬਸ ਉਹਦੇ ਮੈਡਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਹੀ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਸਟਮ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਕਸਟਮ? ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਨਾਟ ਕਸਟਮ ਟੈਕਸ। ਵੈਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ 1944 ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮਸ। ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਬਕਾਇਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਕੋਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੋਨਮੀ ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਇਲੈਂਗੁਅਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਚ 5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। 5 ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 5 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 2 ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ, ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਬਕਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੈਵਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 3 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 3 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੈਂਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਨੰਬਰ ਆ ਲਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਾਵਰਾਂ ਹੈ, ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਦਬਕਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਣ ਚੁੱਲਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1944 ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ। ਦਾਇਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ। ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਆ ਸੈਨਵੈਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਸੈਨਵੈਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਸੈਨਵੈਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸੈਨਵੈਟ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸੈਨਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਪਲੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਚੱਕਾ ਬਣਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਇਰ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਟਾਇਰ ਬਣਿਆ 15,000 ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ 15,000 ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 2,000, ਠੀਕ ਆ। ਟਾਇਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 17,000 ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ 3,000 ਦਾ, ਉੱਤੇ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ 5,000 ਦਾ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਿਆ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6,000 ਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਫੈਡਰਲ ਮੋਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਟ ਬੋਲਟ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਟ ਬੋਲਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ 40,000 ਤੇ 5,000 ਟੈਕਸ 45,000 ਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ 45 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ 40 ਸਾਡਾ 5 ਟੈਕਸ, 45 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਚੱਕੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਾਟਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਭੇਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਸ 4 ਲੱਖ ਦੇ 80,000 ਟੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, 4,80,000 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਜਦੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਣੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ 5,000 ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ 5,000 ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਉਸ 5,000 ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ 5,000 ਦੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ? 2 ਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੱਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 8,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 8,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਤੇ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। 10,000 ਦਾ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਟਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਿਆ। ਚੱਕਿਆਂ ਤੇ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੱਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਿਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ। ਫਿਰ ਟਾਟਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਘਟਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 8,000 ਦੇ ਚੱਕੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 2,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 84 ਸੀਗੀ 40,000 ਦੀ, ਉਹ ਤੇ 10,000 ਟੈਕਸ ਉਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਮਲੂ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 70,000 ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਪਾਇਆ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 3.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਗੱਡੀ 330 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। 70,000 ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ? 70,000 ਦੀ। 3,30,000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਨੇ ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ
ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ 330 ਦੀ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ 330 ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 70,000 ਖਰਚਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੇ 10% 40,000 ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਗੀ ਭਲਾ? 440 ਦੀ। 440 ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਟੈਕਸ 440 ਦੀ ਹੋਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ 60,000 ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ 5 ਦੀ ਹੋਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 330 ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਚੱਕੇ ਆ, ਟਾਇਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ 70,000 ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ 330 ਤੇ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 330 ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰਤਾ ਜਿਹਨੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣੀ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੇ 71,000 ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਐਡਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 70,000, ਤੁਸੀਂ 70,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 70,000 ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ 70,000 ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 70,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ। ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਜ਼। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਟਾਟਾ ਸਿਰਫ ਉਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਨੇ 70,000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਟਾਟਾ ਸਿਰਫ 70,000 ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਊਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਬਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਤਾ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇਤਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇਤਾ, ਚਾਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇਤਾ, ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇਤਾ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ 330 ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ? 330 ਦਾ ਸਮਾਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਟਾਟਾ ਨੇ 3,30,000 ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜਨ ਦਾ 70,000 ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 330 ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, 4 ਲੱਖ ਦਾ 40,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ? 7,000। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਭਲਾ? 70,000 ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟ ਕੀ ਆ? ਵੈਟ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ? 70,000 ਦੀ। ਤੇ ਉਸ 70,000 ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ? 10। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3,30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆ। ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ 70,000 ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜੋੜ ਲਈ, 7,000 ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈ 4,07,000 ਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 4 ਲੱਖ ਤੇ 3,30,000 ਪਿੱਛੋਂ, 70,000 ਟਾਟਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ 70,000 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ? 4 ਲੱਖ ਦੀ। ਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਜੇ 10% ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਭਲਾ? 40,000 ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? 7,000। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ 33,000 ਟੈਕਸ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਟਾਟਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਵੀ ਵਧਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਭਲਾ? 33,000। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟਾਟਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸਾ ਟਾਟਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਟਾਟਾ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1986 'ਚ ਇੱਕ ਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਟਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰੱਖੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਨ ਵੈਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਏ ਦੀ ਟਰਮ ਸੈਨ ਵੈਟ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਨ ਵੈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਟ। ਕੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਟ ਆ। ਵੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਟਾਟਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਟਾਟਾ ਨੇ ਖੁਦ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨ ਵੈਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਂਟਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਸੈਂਟਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਭਲਾ? ਸੈਨ ਵੈਟ। ਸੈਨ ਵੈਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਟਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ? ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ
ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 1986 'ਚ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟਾਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ? 1986 ਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? 1986 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੈਨਵੈਟ। 2020 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਨਵੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ, ਥੱਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਨਵੈਟ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੈਟ, ਦੂਜੀ ਸੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਤੀਜੀ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਚੌਥੀ ਸੀ GST। 90% ਨੇ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸੈਨਵੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਟ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨਵੈਟ ਆ ਵੈਟ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਸੈਨਵੈਟ ਕਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਟ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੈਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੈਟ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਉਂਗਾ ਕੀ ਆ, ਬਟ ਸੈਨਵੈਟ, ਵੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ? ਵੈਲਿਊ ਐਡਡ ਟੈਕਸ। ਪਰ ਇਹ ਸੈਨਵੈਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਭਲਾ? ਕਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆ? 1986 ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ GST ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ GST ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਾਂ। ਬਸ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ GST ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ GST ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ GST 'ਚ ਸਬਸਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੜਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ। ਗੱਲ 1992-93 ਦੀ ਆ, 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆ ਗੱਲ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਜਦੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, 1950 'ਚ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਗਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕੜਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਸਰਵਿਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੀਨਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਣ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਡ ਵੈਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੈਨਵੈਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਟਾਟਾ ਮੀਨਸ ਟਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ 12% ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ 12% ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਖੈਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਸੈਨਵੈਟ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਦਾ? ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਆ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰੋ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ 'ਚ ਗੱਡੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਆ, ਇਸ 4 ਲੱਖ ਦਾ 12% ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੱਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟੀਅਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ 12% ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ,
ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ 3.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ 50,000 ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਿਆ ਏ, ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਵੈਟ 'ਚ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਆ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਡ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਕੇ ਗੁੱਡਸ ਆ, ਕੁਛ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 12% ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉੱਕਾ ਫੁੱਕਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਦਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਬਚਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਸੈਨਵੈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਸੈਨਵੈਟ ਹੀ ਰਹੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਐਕਸਾਈਜ਼। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਸੈਨਵੈਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੋਡ ਵੈਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਮੋਡ ਵੈਟ। ਜਿਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੈਨਵੈਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੋਡ ਵੈਟ। ਇਹ ਮੋਡ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਨਵੈਟ ਆਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਜ਼। ਅੱਜ ਸੈਨਵੈਟ ਸ਼ਬਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਭਲਾ? ਮੋਡ ਵੈਟ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? ਅੱਜ ਵੈਟ ਨੂੰ ਮੋਡ ਵੈਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਗੂਹਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਵੇਚੀ, ਠੀਕ ਆ, 14% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 5000 ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈਨਵੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਗੂਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਪੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ 'ਚ 5,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ 50,000 ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 5,000। ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਉਹਨੇ 20,000 ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਏ, ਉਹ ਸਮਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਲੀ, ਸਮਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, 1.5 ਇੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੀਗਾ, 50 ਇੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਟੋਟਲ ਸਮਾਨ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1.5 ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? 2 ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ? 50,000। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋ ਪੀਸ ਲਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਭਰੇ ਉਸ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਉਹਦੀ 50,000 ਮਿਹਨਤ ਜੋੜ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ 50,000 ਮਿਹਨਤ ਜੋੜੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ 10% ਦਊਗਾ ਕਿ 50,000 ਦਾ 10% ਦਊਗਾ? ਪੁਰਾਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ 10% ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ 20,000। ਇਹ ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੈਨਵੈਟ ਜਾਂ ਮੋਡ ਵੈਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ 50,000 ਦਾ 10% ਦਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦਾ 10% ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਲੱਕੜ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੋਡ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਨਵੈਟ ਦੋਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਭਲਾ? ਮੋਡ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੈਨਵੈਟ ਦੋਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਲਾ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ।
आ गल समझ आ गई। सो ये बहुत बरीकी वाली चीज़ां है। आ जाओ हुण आपां दोबारा पढ़ते हैं। इट मीनस तुहानूं मोर और लैस ये तो समझ आ गई कि जी एक्साइज ड्यूटी की है तो इहदा कॉन्सैप्ट की है। आ देखो जी, सब तो पहलां आपां आ गए एक्साइज ड्यूटी नूं दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। हुण तां इस चैप्टर च कुछ भी नहीं बचिया। जे तुसीं मॉड वैट ते सैन वैट च फर्क समझ लिया ना, उस तो बाद हाँ जी आ देखो जी, सब तो पहला आ गया अपने को बेसिक एक्साइज ड्यूटी। बेसिक एक्साइज ड्यूटी जी भारत च एक्साइज ड्यूटी नूं लैके किहड़ा एक्ट आ भला 1944 एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1944 रट्टा मार लियो पेपर सीधा भी आऊगा। दूजी गल एक्साइज ड्यूटी के अगे रेट भी होणगे ना, ये फलानी चीज़ तो इन्नी एक्साइज ये तो इन्नी, ये 1944 नहीं गा। एक्साइज के टैक्स के रेट जोड़े आ रेटा नूं अंग्रेजी च कहते टैरिफ, वो वास्ते वक्रा एक्ट आ वो 1985 वाला सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985। इस एक्ट च लिखिया रेट किन्ने आ ते एक्साइज एक्ट च लिखिया किहड़ी चीज़ ते एक्साइज लाउणा है ते एक्साइज लाउण दे की कायदे होणगे। भारत च दो ही कानून आ जिहड़े एक्साइज ड्यूटी नूं रैगूलेट करते हैं। भारत सरकार इन्हां दोवां कानूनां नाल ही एक्साइज ड्यूटी नूं रैगूलेट करती है, ठीक है। नैक्सट पहला तो आ गई, जदों तुसीं एक गल मन के चलो हर चीज़ जिहड़ी बनती है उत्ते एक्साइज लगूगा जी। हर चीज़ जिहड़ी बनती है उहदे ते एक्साइज लगूगा। इट मीनस बेसिक एक्साइज ड्यूटी जिहदा कि अज नाम सैन वैट आ जां मॉड वैट आ, सब नूं पे करना पैंदा है, सब नूं पे करना पैंदा है एक्साइज ड्यूटी। जिहदा कई लोग अज भी नाम सैन वैट कह दिंदे आ, पर सियाणे अज भी उहनूं मॉड वैट कहंदे आ, बिकॉज सैन वैट का नाम किसी टाइम बदल के मॉड वैट कर दिता गया सी। वो कारण दसदा मैं क्यों, ठीक है जी। इस तो उपर भी एक ड्यूटी हुंदी आ। हुण पेपर च आ सकदा कि सैन वैट तो उपर ड्यूटी किहड़ी आ। सैन वैट तो उपर एक ड्यूटी आ स्पैशल एक्साइज ड्यूटी, ਜਿਹੜੀ कुछ लग्जरी आइटम्स ते होर लगती है, लग सकती है। सरकार कहे आ चीज़ां बालियां रडार ते महंगियां इन्हां ते थोड़ी जी होर ड्यूटी लाओ। किहड़ी चीज़ है जिन्हां ते स्पैशल ये लगती है, अपने मोटर कार्स एयर कंडीशनस टायरस पान मसाला महंगियां चीज़ां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਿਨ ਆਈਟਮਸ ਪਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਆ। खैर ये भी आ सकता है एक स्पैशल एक्साइज जी ये बारे स्पैशल टैरिफ एक्ट 1985 वाले लिखा है कि ये एक शेड्यूल बनया सूची बनी है, उस शेड्यूल च लिखा है कि फलां 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 चीज़ ते स्पैशल एक्साइज लगूगा। एक्साइज सब ते लगना है। एक्साइज ड्यूटी का नाम है बेसिक एक्साइज ड्यूटी, पर तुसीं उहनूं बेसिक एक्साइज ड्यूटी की बजाय सैन वैट या मॉड वैट कह के बुलाओ। समझ आ गई गल। उस तो उपर ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां सैकेंड शेड्यूल च किनवां शेड्यूल आ, शायद सैकेंड आ कि थर्ड आ, मेरे दिमाग च है नहीं गा। ये लिखा होया कि एक स्पैशल एक सूची बनी आ, पता नहीं वो पहली लिस्ट आ कि दूजी लिस्ट आ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ। ਹੁਣ ਸੈਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਸੈਸ, ਟੈਕਸ ਔਨ ਟੈਕਸ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 20% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਇਸ 20% ਦੇ ਉੱਪਰ 1% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਵੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ 20 ਦੇ ਉੱਪਰ 10% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਹੋਵੇ, जिन्ना तुसी 100 रुपए की चीज़ से किन्ने रुपए टैक्स एक्साइज इकट्ठा कर लिया, फिर 20 रुपए। उस 20 के उपर 10 रुपए होर लाओ, 20 का 10%, 20 का 10% कितना होया भला 2 रुपए। यदा मतलब टैक्स 20 रुपए नहीं होया, 22 रुपए हो गया। पहला 100 का 20 कढ़िया। याद रखियो कई बार तुहाडे जो बड़े भुलेखे च पैणगे कि जी 2% 100 का करना है, 10% आप 100 का करना ना। सैस इज़ ए टैक्स विच इज़ इंपोज्ड ऑन टैक्स ओनली। 100 रुपए ते जे 20 रुपए एक्साइज है ना, तो इस 20 रुपए के उपर 10% कड्डो, 20 का 10% कितना हो गया 2। यदा मतलब 20 ते 2 किन्ने हो गए भला 22 रुपए टैक्स। इस 20 रुपए का एक्साइज हो गया, 2 रुपए सैस। सैस की मैं अक्सर हमेशा एक डेफिनेशन दसदा कि सैस एक अजिहा टैक्स होंदा जिहड़ा किसी एक परपस वास्ते वरतिया जाए। ये किहड़ा सैस है भला एजुकेशन। कहते भारत दे विच फाइनांस एक्ट 2004 साफ कहता है कि जी एक्साइज के उपर भी एक टैक्स लिया जाऊगा, जिहड़ा एक्साइज के उपर सैस लिया जाऊगा उन्होंने कहेंगे एजुकेशन सैस। तो सैस का मतलब पता की है कि ये टैक्स है, ये टैक्स के उपर लगेगा, ये सिर्फ उस परपस वास्ते वरतिया जा सकता है जिस परपस वास्ते ये लिखा गया है। तो एजुकेशन सैस सिर्फ तो सिर्फ किहदे वास्ते वरतिया जाऊगा, एजुकेशन वास्ते। ये भी भारत दे विच लगदा है हर एक चीज़ ते। जिहड़ी चीज़ ते तुसीं एक्साइज दिंदे हो ना, उस चीज़ ते एजुकेशन सैस लगदा ही लगदा है। उसदा एक हिस्सा एजुकेशन वास्ते खर्चिया ही जाता है, सेंटर सरकार खर्चदी है। उस तो बाद आ गया नैचुरल कैलीमिटी कंपीटी एक्ट। ये भी एक हैगा सैस कि बई एजुकेशन एक्साइज के उपर एक छोटा जिहा हिस्सा
ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਤਕਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਤਕਾਲ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਾਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਆਹ ਬੜੀ ਕੁੰਡੀ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਲੂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਭਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਲਾਏ ਇਸ ਸਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਿੰਬੂ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿੰਬੂ ਹੋਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਰੁਲ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ। ਲਾਏ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਲਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਿੰਬੂ ਵੇਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੰਬੂ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਿੰਬੂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦਾ ਮਨ ਵਿਟਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਿਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਿੰਬੂ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਿੰਬੂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਹ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਲਈ ਆ, ਨਿੰਬੂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇਂਗਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਦੇਂਗਾ, ਕੈਲੀਮਿਟੀ ਸੈਸ ਦੇਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਸ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ ਲਓਗੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ? ਬਾਹਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੀ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਤੂੰ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਦੀ ਵਿਕਣ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਸਟਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਕਸਟਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਚ ਲੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਵੇਚਣਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਾਏ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਡ। ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਓਰੀਐਂਟਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਤੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਏ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਲਾਂ, ਮਕਸਦ ਸੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਵੇਚ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਗਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਸ। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਇਹ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧੂਏ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਧੂਆਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧੂਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਧੂਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਉਹਨੂੰ ਸੈਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਸ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੈਸ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਆ ਲਓ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਊਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਸ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ 2010 ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਆ। ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ,
ਰੌਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੀਟ ਇੱਕ ਲਿਗਨਾਈਟ, ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੈਸ। ਐਂਥਰਾਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਿਟੋਮੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਲੋਰੀਫਿਲ ਵੈਕਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਜਲਾਈਏ ਤਾਂ ਐ ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਵੇਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਪ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 'ਚ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਓਨਾ ਕੋਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਲਾ ਐਂਥਰਾਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਟੋਮਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਲਿਗਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੀਟ ਤੇ ਲਿਗਨਾਈਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕੋਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ? 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੈ? 50 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਾਤਾ। ਕੀ ਪਿਘਲਾਇਆ? ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਾਤਾ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ, ਬਲਾਸਟ ਫਰਨਾਂਸ 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਲੋਹਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ, ਨਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ? 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ। ਉਸ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ 200 'ਚੋਂ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ, ਕੋਲਾ ਦਾ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੀ ਸੀਗਾ, 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘੋਲਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ 200 ਜੋ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਲੀਜ਼ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਇਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾफ़ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਸ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਸੈਸ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਐਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫੀਸ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ? ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੱਲ? ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੈਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ 50 ਰੁਪਏ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਟੈਕਸ। ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਨਪੁਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ ਆ ਭਲਾ? ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਸ ਉਹ ਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਔਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਨਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਔਨ ਗੁੱਡਸ ਆਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਜੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਟ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਮੋਗਲ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਨਟਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਦਾ, ਆ ਆਪਣੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਟ ਬੋਲਟ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਮੋਗਲ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੈਕਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਆ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਕੁ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਸੇਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਟ ਬੋਲਟ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਟ ਬੋਲਟ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨਟ ਬੋਲਟ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਹੀ ਆ ਨਟ ਬੋਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਦੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2008 ਤੱਕ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, 2017 ਤੱਕ ਵੈਟ ਤੇ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਣ ਦਾ, ਇਹ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪਾਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਟ ਬੋਲਟ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 20% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 20 ਗਲਤ ਆ ਡਾਟਾ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, 20% ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ ਭਲਾ? GST, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? GST ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਨਟ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਆਏ। ਜੇ ਇਹ ਨਟ ਸਿੱਧੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੇਲਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ GST ਆ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ 20%, ਮੰਨ ਲਓ 20 ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ 25 ਲੈਂਦੇ ਆ। 20 ਐਕਸਾਈਜ਼, 5 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਟ ਬੋਲਟ ਆ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੇਲ ਕਿਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ? ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ GST ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਸ ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਓ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੇ ਭਲਾ? ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਖੁਦ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਫੁੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਲੈਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ। ਠੀਕ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਸਾਰੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੈਨ ਵੈਟ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੋਡ ਵੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਠੀਕ ਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਕਲੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਸੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਜਾ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਐਂਡ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਆ। ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਟਾਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਟਾਟਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ? ਅੱਗੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਵਾਲਾ? ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਠੀਕ ਆ। ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਨਿਰਮਾਤਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ। ਪੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ GST ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ GST 'ਚ ਸਬਸਿਊਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸੈਨਵੈਟ ਜਾਂ ਮੋਡਵੈਟ। ਮੋਡਵੈਟ ਔਰ ਸੈਨਵੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ GST। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ? ਐਂਟੀ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਵੇਲਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ GST 'ਚ ਸਬਸਿਊਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ GST 'ਚ ਪਾਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰਾਂ ਥੂਟਰਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਇਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਚੁੰਗੀਆਂ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਇਕੱਠੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੈਟ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਸੀ ਵੈਟ ਤੋਂ, ਵੈਟ ਵੀ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ GST। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੈਟ ਹੀ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਘੈਂਟ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੈਟ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਹਦਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ 5 ਬੋਤਲਾਂ 6 ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੋਕ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਸਤੀ ਪਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਓਰੀਜਨਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿੱਥ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 3-4 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ PPSC ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਕਿ PPSC ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਸੀਗੀ? PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੇਪਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿੱਥ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਰਿਟ ਪਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਬੇਸ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ 2 ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਿਟ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਪੇ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਤੇ ਰਿਟ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਗਰੁੱਪ A ਦਾ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, DFO, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਰੈਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪੇਪਰ PPSC ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਛਾਪੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਰਿਟ ਪਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਗਈ ਆ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ ਤੇ PPSC ਗਰੁੱਪ A ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਛਾਪਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵੀ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ PPSC ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਛਾਪੂਗੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। PPSC ਦਾ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਪੇਪਰ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਓਨਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਗਰੁੱਪ A ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਰਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਖਾਰਜ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ A ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਗਰੁੱਪ B ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ PPSC ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਛਾਪਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ, ਠੀਕ ਆ। ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕੋਰਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, 100% ਆ। ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੈਰ ਫੜਨੇ ਆ, ਜੇ ਪੇਪਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ, 78 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤਰਲੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਬੋਥ ਆ, ਨਾ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਰ ਤਰਕ ਸਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਨਾਂ ਤਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਖਤਰਨਾਕ ਤਗੜੇ IAS ਅਫਸਰ, ਬੜੇ ਹੰਡੇ ਵਰਤੇ ਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤਰਕ ਦੇਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਰਕੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰੋ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਅੱਜ GST, ਅੱਜ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ 90% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਦੋਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਤਰੀਕਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ PSSB ਦਾ ਪੇਪਰ 1 ਲਾਈਨਰ ਟਾਈਪ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਲ 8 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 27, 25, 12, 15 ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਡਿਊ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਣੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਈਜ਼ੀਐਸਟ। 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, 2017 'ਚ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਪੋਰਟਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਆਹ ਸੈਨਵੈਟ ਤੇ ਮੋਡਵੈਟ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਟੇਪ ਚਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੈਨਵੈਟ, ਤੇ ਸੈਨਵੈਟ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੋਡਵੈਟ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ, ਆਹ ਮੋਡਵੈਟ, ਆਹ ਸੈਨਵੈਟ, ਕੀ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ, ਮਿਸਟਰ ਗੂਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੈਨਵੈਟ ਤੇ ਮੋਡਵੈਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਜੀ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਸਬਸਿਊਮ ਕਰਕੇ GST ਆ? ਜਵਾਬ ਆ ਗਲਤ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ GST 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। GST ਸਿਰਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ।
दूजी गल कि सारे दे सारे इंडायरैक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर जिहड़े आ वो GST च आ गए आ नहीं, कुछ हिस्सा बाहर आ। सेंटर भी बहुत इंडायरैक्ट टैक्स इकट्ठे करदा सी, स्टेट भी बहुत इंडायरैक्ट टैक्स इकट्ठे करदा सी। उन्होंने अपने बहुत टैक्स इहदे च पाते, इन्हां ने भी कुछ उन्होंने बाहर रख लए अपने वक्रे फायदे वास्ते, फिर कुछ इन्हां ने बाहर रख लए अपने वक्रे फायदे वास्ते। बाकी टैक्स जिहड़े आ सबस्यूम करते आ, जिवें कहंदे जिन्हां ते अल्कोहल आ, जिहड़े अल्कोहल दे प्रोडक्ट ने जिन्ने भी ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਕਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਵਿਕਣ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ? ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਕਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵੈਟ। ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਟ ਨੂੰ ਮੋਡ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਨ ਵੈਟ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੈਨ ਵੈਟ ਤੇ ਮੋਡ ਵੈਟ ਕਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ? ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਵੈਟ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ। ਵੈਟ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ? ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਐਂਡ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ? ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਊਗਾ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਨੋਟਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੀ ਚੈਪਟਰ ਆ ਸਾਡਾ GST, ਜਿਹਦੇ ਕਿ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਕਚਰ ਆ ਨਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। PPSC ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਆਪਾਂ PPSC ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਵੈਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਵੈਟ ਤਾਂ GST 'ਚ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੈਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਭਲਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਆ ਕਿ GST 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਕੁਛ। ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਟ GST ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਟ ਇਕੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ GST 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ? GST 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੈਟ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਣਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਬਣਨਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗੂਗਾ? ਵੈਟ ਕਿਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ? ਸਟੇਟ ਦੇ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ GST 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? GST 'ਚ। ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ GST ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਲੱਗਦਾ ਉਹ GST ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ GST 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਬਈ GST ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਜੇ GST 20% ਆ ਨਾ, ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ GST 20% ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ 10-10 ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕਣਾ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ GST 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਐਕਸਾਈਜ਼। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਆ ਉਹ ਵੀ GST ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ GST ਜਦੋਂ GST ਵਾਧਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਹਦੇ? ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੌਣ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ? ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕੌਣ ਘਟਾ ਸਕਦਾ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਮਾਈ ਗॉड, ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। 2022 ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਰੇਟ ਆ, ਪਲੱਸ
ਜਿੰਨਾ ਡੀਲਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ 3 ਰੁਪਏ ਆ ਕਿ 4 ਰੁਪਏ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਟ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘਟਾ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ। ਮੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ? ਘਟਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਟਾਤੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਐਕਸਾਈਜ਼। ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਭਲਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ GST ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਾਈਜ਼। ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੈਟ ਤੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ? ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ? ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਹੜੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ, ਇੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ। ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਐਕਸਾਈਜ਼। ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਵੈਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ, ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਟੇਟ। ਉਹਦੇ ਵੈਟ ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਸਟੇਟ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੇਟ ਦਾ 80% ਵੀ ਆ, 100% ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਦਾਰੂ ਉਹਨੇ ਦਾ ਵੈਟ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਪਰ ਜੇ ਇਹ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆ? GST ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਿਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ? 40%। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਕੇ GST ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0, 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਦੀ ਸਲੈਬ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ 28 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੈਸ ਪਾ ਪੂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉਹ 30-35% ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 40 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। 40% GST ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ? GST ਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ GST ਦੀ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 40% ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਵੈਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ 60-70% ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30-35% ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ। ਠੀਕ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ 3-4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ 10,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 20,000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ 30,000 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ 50-50,000 ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ GST। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕੋਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਮਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਊਜੀਟਿਵ ਅਫੈਂਡਰਸ ਐਕਟ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ? ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ।